ताशानीशाना भगवत्पराचीनां खाकृतीते येषां सहस्रयोजने धन्वानि धर्मसे नमो रुद्रे ये दर्क्षे दिव्येषामन्नं वाचो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा भेष्टिदं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ग्रन्थिरशिरुद्रोमा विशान्तकः देनान्नेनाप्याय स्वाहा नमो रुद्राय जम्बवे मृत्युर्मे पाहि नस्यत्मायुर्वर्धता सर्वा अपमृत्युर्नस्यत्मायुर्वर्धता ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमरसश्च मे भद्रश्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे लविनश्च मे इन्द्राश्च मे सन्ताश्च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च पदश्च मे सद्गश्च मे वेदश्च मे कृतश्च मे वृष्टिश्च मे जयत्यञ्च मे औद्भ्यञ्च मे इश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुजां मे प्रभुज मे बहुज मे भोजश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णधरञ्च मे घृतिश्च मे भोजवाश्च मे नञ्च मे क्षश्च मे विहयश्च मे वाश्च मे वाशाश्च मे द्राश्च मे मुखाश्च मे कल्वाश्च मे भोधोमा आत्मे मधुरात्मे यंगलक्ष्मे नमस्ते श्यामात्मे निवारात्मे अस्मात्मे मृत्तिकात्मे गिरयस्मे प्रपदात्मे दुगदात्मे वनस्पतयस्मे हिरण्यंचमे यस्मे देवंचमे पुष्टमे श्यामंचमे लोहंचमे कृष्णावत्मे वेदस्मे ओषधेस्मे कृष्णवत्यंचमे कृष्णवत्यंचमे ग्राम्यात्मे भगवारण्यात् यज्ञेन कलवन्त वित्तंचमे विद्यस्मे बृहत्पदन्तरे यज्ञेन कलवेदां गर्भात्मे वत्सात्मे द्रविष्टमे द्रविष्टमे पंजाबे पंजाबे में वत्सच में वत्साद में दुर्यवाच में दुर्यवेच में कृष्णराज में श्रवेज में मुख्याज में बजाज में वृद्धबच्चा में रथाज में रचमाय यज्ञेन कृतां प्राण यज्ञेन कृतां आनो यज्ञेन कृतां व्यानो यज्ञेन कृतां शांत्याय शांत्यस्तमो वनस्य भवनस्याय प्रतिचायनादे हवर्मनर यज्ञनेर्वहतस्तकामलान् जद्दिश्ये देवासोगोत्कमाच पृथिवी मातनामाय श्रीमणियदिश्यानो भवे प्रेमे प्रियवाद मध्यमाय सहस्रवात भूमिं विश्वोत्पादनं यद्भूतं यच्चभव्यं उदामृतत्वशेषाणाय धन्येनां विरोधे एतावानस्य महिमा ज्यायागुष्यपूर्णः वाजो विश्वभूतानि त्रिवारस्यामृतं त्रिवेदिवागो त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छित्रैः कोमलैश्चुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् आसीक्षेत्रनिवासं विकारभैरवदर्शनं दयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् चन्द्रमावान् पुष्पवान् प्रियावान् पशुमान् भवते जन्मवापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रे चाच्छत्रे कोमलेश्वभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं योपां पुष्पं वेदां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमावान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते असुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 कुङ्कुमचन्दनले
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावये भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वभवद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवर पुष्पविराजितलिङ्गं परमनन्तरात्मकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमहाभ्नोति तेन सह मोदते ॐ निधनपतये नमः ॐ निधनपदाङ्गिराय नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ॐ हिरण्याय नमः ॐ हिरण्यलिङ्गाय नमः ॐ सुवर्णाय नमः ॐ सुवर्णलिङ्गाय नमः ॐ दिव्याय नमः ॐ दिव्यलिङ्गाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवलिङ्गाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ सर्वलिङ्गाय नमः ॐ धनलिङ्गाय नमः ॐ आत्माय नमः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य यस्य सर्वलिङ्गगुस्तावैति पाणिमन्त्रं पवित्रम् स्वामिने नमो नमः हरिप्रवराम्बिकादेव्यै नमो नमः शरण्येरम्बे नारायण नमोस्तुते वरदमल्लिकार्जुनस्वामिने नमो नमः ओम श्री वरद ओम धूरति धूर्वधूर्वं धूर्वं जोस्नां धूर्वं वयं धूर्वामः दिव्य धूपमाग्रापयामि कुमारस्य पितरं मन्दमानं मृगनानां रुद्रोपयुक्तं धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरसुताचमयं समर्पयामि काश्मीर परमहानवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम वाणाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम वेणाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि स्तंभाद प्रक्षालयां शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि विनायक स्वामिने नमो नमः पात्रं मधो पूर्णं एकदा ब्रह्मणवान एकले यजमानादिस्ते ज्योतिदाते ताराकं विराजमाने चम्राज महाराज विनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः आनंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि ओम जय शंकर जय शंकर लिंग जय जय लिंग जय 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 शंकर लिंग जय जय लिंग जय जय इष्टलिंग येतिधात मोक्षदायक महेश पावना इष्टलिंग येतिधात मोक्षदायक महेश पावना जय शंकर लिंग जय जय लिंग जय जय प्राणलिंग पाप भंग पार्वती
पार्वती पदे हर 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 महादेव चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम् वृषारूढ़ाय भीमाय व्याघ्रचर्माय सिद्धेश्वर घंटिका सिद्धेश्वर श्रीवरद मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमो आनंद कर्पूर नीराजं दर्शयामि नीराजोनिकाय जय नमः पार्वती पदये शिव शमलभूषाय योगेशाय तत्सर्वं ओम तत्प्रोर्नमः तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमोतजो विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा पापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि चाप्रसीद परमेश्वर सर्वैश्वर्य प्रदायक समस्त प्रतीकारा बालचंद्राय जय नमः श्री मर्दमल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः पादारविन्दयोः सुवर्ण वेदोच्च दिव्य मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि प्रदक्षिण पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पंचदमे सप्तदमे नवदमे एकादशदमे त्रयोदशदमे पञ्चदशदमे सप्तदशदमे एकविगं जदशमे त्रयोविगं जदशमे पञ्चविगं जदशमे सप्तविगं जदशमे नवविगं जदशमे एकत्रिगं जदशमे त्रयस्त्रिगं जदशमे मे चतुस्रश्चमे षोडशमे द्वादशदमे षोडशदमे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय శివుడు తాండవము చేయునమ్మ కైలాసగిరిపై శివుడు తాండవము చేయునమ్మ శివుడు తాండవము బ్రహ్మదేవుడే తాళము వేయ సారసగతులను సప్త తాళములు భారము మోటగా ప్రదోష వేళను శివుడు తాండవము చేయునమ్మ మురాళి దేవేంద్రుడే పూరించ నారాయణ మూర్తి మురాయోసు మధ్యల వాయింప తాదిమిత కదిమిత దిమియన్నుతో భరత చాత్రములు పల్కిన రీతిగా శివుడు తాండవము చేయునమ్మ కైలాసగిరిపై శివుడు తాండవము చేయునమ్మ శివుడు తాండవము చేయును నిత్యము అవిరళముగ జగద తాండవము చేయునమ్మ బాల త్రిపుర సుందరి పాలించవేమి పాపమేమి చేసిది మీ కోపమేల మాపై బాల త్రిపుర సుందరి పాలించ శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ
శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ 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 నమః ఓం నమః శివాయ శశు అభివర్ధ్య విశ్వే సర్వదేశ ప్రజాః సనాతన హిందూ ధర్మ జ్ఞానం ప్రాప్య సుఖశాంతిభిః వర్ధేరను ఇతి సంకల్పేన అక్షరకోటి శివపంచాక్షరీ సహిత లక్షకలశాభి అభిషేకాదికం కరిష్యామహే. ఈ యొక్క సంకల్పం యొక్క అర్థం మీకు పూర్తిగా సంస్కృత భాషలో ఉంది కాబట్టి తెలుగులో కూడా మీకు నేను వివరిస్తానండి. పరధర్మేషు విముఖత అంటే మన ధర్మం కాకుండా ఇంకో ధర్మం వైపు వెళ్లకుండా, అట్లానే హిందూ ధర్మే అనురాగ మన ధర్మంలోనే ఎప్పుడూ మనం ప్రవర్తించేట్టుగా, అట్లానే విద్య యందు విద్యార్థులు అందరూ కూడా సంకల్పించిన మన విద్య ఏదో అయితే ఉందో మనం వేదం ప్రకారం నిర్ణయించిన విద్యని మనం అభ్యసించి సనాతన యందు తెలియజేయాలి. మన యొక్క రాష్ట్రం అంటే మన హిందూ దేశం భారతదేశం యొక్క సర్వాంగీణ అన్ని చట్టాల్లోనూ మన ధర్మం యొక్క చట్టాలు రావాలని, అట్లానే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భూమి వాయు జలం ఇవి ఎప్పుడు శాంతంగా శుద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భూమిని తవ్వేస్తూ ఉంటారు, జలాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడేస్తున్నారు, గాలి అపవిత్రం అవుతున్నది. కాబట్టి ఇవన్నీ మంచిగా ఉండాలని, అట్లానే పంటలన్నీ రైతులు పండిస్తారు, ఆ పంటలన్నీ చక్కగా పండి ఆ రైతులు నష్టపోకుండా వాళ్ళు కూడా వ్యాపారం అన్ని వాళ్ళతో పాటు ఈ యొక్క భరతవర్షంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపార వర్గాలు అందరూ చక్కగా ఆ రుణమంతా తొలగిపోవాలి. మన దేశం రుణం తొలగిపోతే మనందరం ఐశ్వర్యవంతులం అవుతాం. ఎందుకంటే అన్ని ట్యాక్సులు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి, రుణం లేకపోతే ట్యాక్సులు తగ్గిపోతాయి కదా. అందుకని మన దేశం యొక్క రుణం తీరిపోవాలని దేశంలో ఉన్నటువంటి సామాన్య రైతు నుంచి ప్రజలందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని తర్వాత యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థం అది. ఆ తర్వాత మన యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో మన సనాతన హిందూ ధర్మం మన దేశంతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు కూడా మన యొక్క ధర్మం గురించి తెలుసుకొని విశ్వం యందు మన యొక్క ధర్మము గురుస్థానంలో ఉండాలి అని చెప్పి మన యొక్క ఈ సంకల్పం యొక్క పూర్తి యొక్క అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి ఎంతో శ్రద్ధతో అంటే ఈ కార్యం మొత్తం మన కుటుంబంతో పాటు పరమేశ్వర ప్రీతి అర్థం అని చెప్పి సంకల్పం చేస్తాం. ఈ విశ్వం మొత్తం చూసేది ఆయనే కాబట్టి మనం ఆయనకి ఆ శక్తిని ఇవ్వాలి ఏమండి. అందుకని పరమేశ్వర ప్రీతి అర్థం అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం మనం చేస్తున్నాం. ఓకే అండి, అర్థమైంది కదా సంకల్పం అందరికీ? రైట్. ఆదో చెప్పండి. ఆదో నిర్విఘ్నేన పరిసమ అవాప్యర్థం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే. ఆ చెంబు మీద నీళ్లు పెట్టండి, చేయి పెట్టండి. కలశం ఉంది కదా, కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాశ్రిత మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణా స్మృతా కుక్షౌ తసాగరా సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధర అర్గ్వేదోథ యజుర్వేద సామవేదోథర్వణ అంగై సహితా సర్వే కలశాంబుసమాశ్రితా. ఆ కలశే ఏషు ధావతి పవిత్రే పరిషిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. ఆపో వా ఇదగం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణా వా ఆప పశవ ఆపో నమాపో మృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందావుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజోష్యాప సత్యమాప సర్వా దేవత ఆపో బోద్ధవస్వరాపవం. లోపల తమలపాకు కానీ ఏదన్నా వేసి అట్లా తిప్పండి. గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కావేరీ తుంగభద్రాజ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ చ విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తితాః. ఆయాందు శ్రీ దేవపూజార్థం అందరూ మమ అనుకోండి. దురితక్షయద్వార కలశోదకేన ఆ ద్రవ్యాల మీద నీళ్లు చల్లండి, పూల మీద అన్నిటి మీద. పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య. మీ ముందు తమలపాకులో వినాయకుని చేసి పెట్టారు చూడండి, ఆ స్వామివారి మీద కూడా అట్లా చూపించండి. అసుని తేపన రస్మాచ్ ఈ విధంగా ఆకుతో ఈ విధంగా చూపించండి. అసుని తేపన రస్మాచ్ యథా స్థానముపహ్యతే
స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్తం ప్రీతి భావేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. అక్కడ మీ దగ్గర ఆకుని కలసంలో పెట్టేసి అక్కడ అక్షతలు ఉంటాయి చూడండి, అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి మీద 2 అక్షతలు వేయండి. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం గురు మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యానం అందరూ నమస్కారం చేయండి, ధ్యానం చేయండి. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అపజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతము ఉపాస్మహే. మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. స్వామివారి దగ్గర ఆకుతో ఒక చుక్క నీళ్లు ధరండి. 3 సార్లు ధరండి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి. ఆపోహిష్టామయోభువస్థాన ఊర్జేధాతన మహీరణ యక్షతే యోగశివత మౌరసస్తస్య భాజే తేహనః ఉషతీరవ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయా యజన్వథ పాపో జనయథా జనః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. 2 అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి దగ్గర మళ్ళా వేయండి. వస్త్రార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి. కుంకుమ వేయండి. శ్రీగంధ విలేపనం సమర్పయామి, హరిద్రా కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. పుష్పై పూజయామి. మీ దగ్గర పూలు ఉంటాయి చూడండి, ఎవరి దగ్గర 1, 2 పూలు ఉంటే పక్క వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి కొంచెం. ఓం సుముఖాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, కపిలాయ నమః, గజకర్ణికాయ నమః, లంబోదరాయ నమః, వికటాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, వినాయకాయ నమః, ధూమకేతవే నమః, ధూమకేతవే నమః, గణాధ్యక్షాయ నమః, ఫాలచంద్రాయ నమః, గజాననాయ నమః, వక్రతుండాయ నమః, శూర్పకర్ణాయ నమః, హేరంబాయ నమః, స్కందపూర్వజాయ నమః, సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ పరిమళ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. వనస్పత్యుర్భవైర్దివ్యైర్నానాగంధైః సుసంయుతః ఆఘ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. యత్పురుషం యదదుః కదిధావ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య కౌ బాహో కావూరు పాదా ఉచ్యేతే బ్రాహ్మణోऽస్య ముఖమాసీద్ బాహోరాజన్యః కృతః ఊరు తదస్య యద్వైశ్యః తద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత. చూపించి ఇక్కడ చూపించండి అందరికి, ప్రతి లైన్కి చూపించండి. అట్లా ప్రతి లైన్ ఇక్కడి నుంచే చూపించండి. అమ్మ ఆ ధూపాన్ని అట్లా చూపించండి, గాలిలో వస్తుంటుంది. ధూపమా మీ కళ్ళకు కాదు, దేవుడికి చూపించండి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ఈ లైన్లోకి రండి. ఇక్కడికి రండి. ధూపమాఘ్రాపయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి. ఆ లైన్లో కూడా ధూపమాఘ్రాపయామి. అట్లానే దేవుడి దగ్గర దీపం ఉంచండి, ఆ దీపాన్ని కూడా అట్లా చూపించండి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం కలశంలోంచి చుక్క నీళ్లు ప్లేట్లో వేసేయండి. ధూపదీపానంతరం ఆచమనం సమర్పయామి. నైవేద్యం. మీ యొక్క ప్లేట్లో ఖర్జూర ఫలం ఉంటుంది, అట్లానే కొబ్బరికాయ కూడా ఉంటుంది. కొబ్బరికాయని ఎవరికి ఛేదన కొట్టద్దండి. కొబ్బరికాయ అక్కడ ఒక బుట్ట ఉంటుంది, ఆ బుట్టలో మనం వెళ్ళిన తర్వాత వేయాలి. ఏమండి, స్వామివారికి అక్కడ మేము హోమం చేస్తాం కదా, అక్కడ మేము ఉపయోగిస్తాం మీరు ఇచ్చింది. కొబ్బరికాయ మిమ్మల్ని తెచ్చుకోమని చెప్పారు, దాని వాళ్ళు ఇబ్బంది ఏం పడదు, కొంతమంది తెచ్చారు. అక్కడ అయినా సరే ఖర్జూర ఫలం ఉంటుంది చూడండి, ఆ ఖర్జూర ఫలం మీద నీళ్లు చల్లండి, నైవేద్యం చేయండి స్వామివారికి. ఓం భూర్భువస్సః తత్స విదుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వర్తే న పరిషించామి. మహాగణాధిపతయే నమః. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. అవసరార్థం చెప్పండి. ఖర్జూర ఫలం సమర్పయామి. 5 సార్లు చూపించండి. ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ. 3 సార్లు 12 నీళ్లు విడిచిపెట్టండి. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. ముఖ ప్రక్షాళయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయంత ఆచమనం సమర్పయామి. మీ దానిలో ఒక వక్క కూడా ఉంటుంది చూడండి, ఆ వక్క దేవుడి దగ్గర పెట్టండి. పూగీ ఫలైశ్చ కర్పూరైర్ నాగవల్లీదలైరుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. నందమస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభివదన యదాస్తే. మహాగణాధిపతయే నమః. మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనం దర్శయామి. అక్కడ కూడా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. చూపించారండి. చుక్క నీళ్ళు మళ్ళా పనిలో వేసేయండి. నీరాజనానంతరం ఆచమనం సమర్పయామి. కళ్ళ కత్తుకోండి మొత్తం.
నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. గజానన మహారాజు కీ జై. మీ దగ్గర మళ్ళా పువ్వు ఉంటుందండి, పువ్వు 2 అక్షతలు చేతితో తీసుకోండి. సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణికః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయకః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షः పాలచంద్రో గజాననः వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంబ స్కందపూర్వజः షోడశైతాని నామాని యః పరే క్షుణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. మహాగణాధిపతయే నమః. మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రదక్ష్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః పాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష వినాయక. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. ఛత్రమాది సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. అక్షతలు నీళ్లు విడిచిపెట్టేసేయండి. అనేన యథాశక్తి ఉపచార పూజనైన భగవాన్ సర్వాత్మక మహాగణపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. చేశారండి. స్వామివారి దగ్గర అక్షతలు ఉంటాయి, ఆ అక్షతలు తీసుకొని మీ శిరస్సు మీద వేసుకోండి. పక్కన పిల్లలు ఉంటే పిల్లల మీద వేయండి. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. వేసుకున్నారండి. అక్కడ పువ్వు ఉంటే కనుక మహిళలు పువ్వు తీసుకొని కళ్ళ కత్తుకొని తల్లో పెట్టుకోండి. మగవాళ్ళు అయితే చెవిలో పెట్టుకోవచ్చు, ఇబ్బందిగా ఉంటే చెవిలో పెట్టుకోండి. మహాగణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహామి. పెట్టినారండి. స్వామివారిని ముందు కలిచండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమయంత దేవాహతాని ధర్మాన్ని ప్రథమాన్యా సందేహనాకం మహిమాన సజంతే యత్ర భూవృవే సాధ్యాసంతి దేవాః. మహాగణాధిపతయ నమః. స్థానం ప్రవేశయామి. క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ. నమస్కారం చేయండి. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగం హరత మే పాపం దూర్వా దుస్వప్ననాశని. ఇప్పుడు అందరూ నా వైపు తిరగండి. నాలన్నీ అధ్యయనం చేశాడు ఆయన. ఆయనలో ఉన్న ధర్మాన్ని స్వీకరిద్దాం. అధర్మం మనకు అనవసరం. కాబట్టి ఆ మహన్యాసాన్ని శ్రీలంక నుంచి భారతదేశానికి దిగుమతయింది. ఇక్కడి నుంచి ప్రపంచాన్ని నలుమూలకి వెళ్ళింది. అదే మహన్యాసం నడుస్తుంది. కాబట్టి ఈ మహన్యాసంలోని మంత్రాలతో శరీరంలోని మన యొక్క భాగాలన్నీ స్పృశిస్తాం. ఏమండి, నేను చెప్తూ ఉంటాను, చూపిస్తూ ఉంటాను, ఆ విధంగా అక్కడ స్పృశిస్తూ ఉండండి చేత్తో. ఓం అథాత పంచాంగరుద్రాణాం ఓంకార మంత్ర సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః. నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర నమస్తే వృషభారుడ నకారాయ నమో నమః. ఓం భూర్భువస్సువః ఓం నం నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉదోదైషవే నమః. నమస్తే అస్తుధన్వనే బాహుభ్యాముదతే నమః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ నం ఓం. అటువైపు నమస్కారం చేయండి. పూర్వాంగరుద్రాయ నమః. మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాపకనాశనం మహాపాపహరం వందే మకారాయ నమో నమః. ఓం ఊర్ధ్వవత్సవః ఓం మం నిధనపతయే నమః. నిధనపదాంతికాయ నమః. ఊర్ధ్వాయ నమః. ఊర్ధ్వలింగాయ నమః. హిరణ్యాయ నమః. హిరణ్యలింగాయ నమః. సువర్ణాయ నమః. సువర్ణలింగాయ నమః. దివ్యాయ నమః. దివ్యలింగాయ నమః. భవాయ నమః. భవలింగాయ నమః. శర్వాయ నమః. శర్వలింగాయ నమః. శివాయ నమః. శివలింగాయ నమః. జ్వలాయ నమః. జ్వలలింగాయ నమః. ఆత్మాయ నమః. ఆత్మలింగాయ నమః. పరమాయ నమః. పరమలింగాయ నమః. ఏతత్సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగగుస్థావయతి పాణిమంత్రం పవిత్రం న. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ మం ఓం. దక్షిణాంగరుద్రాయ నమః. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం శివమేకం పరం మంద్రేచికారాయ నమో నమః. ఓం ఊర్ధ్వవస్సవః ఓం శం అపైత మృత్యురమృతన్న ఆగన్వైవ స్వతో నభయం కృణోతో తన్నం వనస్పతేరి వాభినస్సీయతాకం వయస్సచతాం నస్య జీవతి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ సిం ఓం. పశ్చిమాంగరుద్రాయ నమః. వాహనం వృషభోయస్య వాసుకీ కంఠభూషణం వామే శక్తిధరం వందే వకారాయ నమో నమః. ఓం ఊర్ధ్వవస్సవః ఓం వాం. ప్రాణానాం గ్రంథరుద్రమా విచాంతకః తేనానేన ఆప్యాయస్వ. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ వాం ఓం. ఉత్తరాంగరుద్రాయ నమః. యత్ర కుత్రస్థితం దేవం సర్వవ్యాపినమీశ్వరం యల్లింగం పూజయే నిత్యం జకారాయ నమో నమః. ఓం ఊర్ధ్వవస్సవః ఓం యం. యో రుద్రో అగ్నోయో అప్సయ ఓషధేషు యో రుద్రో విశ్వాభువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ యం ఓం. ఊర్ధ్వాంగరుద్రాయ నమః. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. సంవర్తాంగదీప్తకనకప్రస్తభ్యతే జోమయం గంభీరధ్వనిసామవేదజనకం తామ్రాధరం సుందరం అర్ధేంద్రజ్యుతులోలపింగళచరావార ప్రబద్ధోరకం వందే శుద్ధసురాసురేంద్రమితం పూర్వముఖం సూర్యనః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ నం ఓం. మళ్ళా పైకి నమస్కారం చేయండి. పూర్వముఖాయ నమః.
अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः कालाप्रभ्रवराङ्गलज्जितिर्भंव्यावृत्तविङ्गेक्षणं कन्नोद्भासिकभोगिमस्तकमणिप्रोकिन्नतं स्त्राङ्गुरं सर्पप्रोतिकबालचक्रसकलव्याकीनसच्छैकरम् वंदे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं भूभङ्गरौद्रं मुखम् ओं नमो भगवते रुद्राय मम ओं दक्षिणमुखाय नमः दक्षिणमुखाय नमः सद्यो जातं प्रपद्यां सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भव स्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतं कालाब्रह्मराङ्गरज्जुभंव्यावृत्तविङ्गेक्षणं कन्नोद्भासिकभोगिमस्तमभोगिन्नदं स्त्राङ्गुरं सर्पप्रोतकबालशक्तिव्याकिन्नसच्चैकरं वन्दे दक्षिणमेश्वरभुवङ्गरद्रुतं मुखम् पश्चिममुखाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्वनाय नमः गौरम कुङ्कुमपङ्गलं सुलकं व्यापाण्डकण्डस्थलं भो विक्षेपराक्षवीक्षण संसक्तकन्नोत्फलं स्निग्धं बिम्बपरादर्पहितं नीलालकालगन्धं वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं हरस्योतम् ओ नमो भगवते रुद्राय वां ओं उत्तरमुखाय नमः ईशानसर्वविद्यानामीश्वरसर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिब्रह्मणोऽधिपतिब्रह्मा शिवो मे अस्दा शिवों व्यक्ताव्यक्तगुणेतरं शिवं क्षेत्रं च तत्त्वात्मकं तस्मादुत्तरदत्तमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः वन्दे तामसमुचितं त्रिनयनं सूक्ष्मादिसूक्ष्मावरं शान्तं पञ्चममीश्वरस्य वदनं खव्याभितेजोमयम् ओ नमो भगवते रुद्राय यम् ओं ऊर्ध्वमुखाय नमः అటువైపు నమస్కారం చేయండి పూర్వే పశుపాదు దక్షిణే పాదశంకరః పశ్చిమే పాదు విశ్వేశో నీలకంఠస్థతోత్తరే ఐశాన్యాం పాతు మే సర్వో ఆగ్నేయాం పార్వతీపతిః నైరుత్యాం పాతు మే సర్వో వాయవ్యాం నీలలోహితః ఊర్ధ్వే త్రిలోచనః పాతు అధరాయాం మహేశ్వరः ఏతాభ్యో దశ దిగ్భస్తు सर्वतः पादशंकरः नारुद्रो रुद्रमस्येतो न्यासपूर्वक जपो होमाभिषेकाचनु दिव्या आख्यास्यामः याते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमयागुनिसन्ताभिजाकसीः शिखायै नमः अस्मिन् महत्यन्नवे अन्तरिक्षे भवाति शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि शिरसे नमः सहस्राणि सहस्रसो रुद्रादिभूम्यां शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि ललाटाय नमः हगुंसस्वशिषद्वसुरन्तरिक्षदद्धोतावे दिशदिर्थिरो नशतो नुषद्वरसद्रुतसद्योमतदब्जा गोजा द्विजा द्विजार्थं बृहतो भ्रुवोर्मध्याय नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वादुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता आतो नेत्राभ्यां नमः नमस्रुत्याय च पथ्याय नमः काव्याय च नीप्याय नमः सूर्याय च रस्याय नमो नाद्याय च वैसन्दाय च कर्णाभ्यां नमः मानस्तोकेतन येमान आयुष्मान घोषमान अश्वे सुरीरिषः वीरान्मान प्रभामितोवधिर विष्णुतमसा विधेमते नासिकाय नमः अवदत् यथनस्तकं सहस्राक्षते निशिरिहिल्यानामुखा शिवनुस्मना भव मुखाय नमः नीलग्रीवा जगद्धा सर्वादः क्षमा जराः शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि कंठाय नमः नीलग्रीवा जगन्धादिवकं रुद्रापसृताः शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि उपकण्ठाय नमः नमस्ते अस्त्वाय धायाना तताय विष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने बाहुभ्यां नमः याते हेतुर्मीष्टमहस्ते बभूवते धनः तयास्मान् विश्वदस्मक्षया परिभुजा उपबाहुभ्यां नमः हे तीर्थानि प्रजनन्ति सृगावन्तो निषङ्गिनः शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि गुह्याय नमः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पुरोजनानो शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि अण्डाभ्यां नमः सचरा जातवेदाः अक्षरं परमं पदं वेदानागं शिरसोत्तमं जातवेदशिरसि माता ब्रह्मभूर्भुवः अपानाय नमः मानो महान् तदमानभगं मानक्षं तदमानक्षितं मानवदेहितरमोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः ऊरुभ्यां नमः एषते रुद्रभागस्तं दश सुदेन ब्रो मूजवतोदिह्योदवन्वापिनाकस्तकृत्तिवासाः जानुभ्यां नमः సగం దుష్టజిత్సో రెండు చేతులు నేను ఒక చేత్తోనే పెడతాను మీరు రెండు చేతులతో ఇట్లా పట్టుకోవాలి మైక్ పట్టుకున్నా కదా నేను రెండు చేతులతో ఇట్లా పట్టుకోవాలి జానుభ్యాం నమః యాతే హేతుర్మీష్టమహస్తే బభూవతి వనః తయాస్మాన్ విశ్వదక్షిణ భృజా ఉపవా జంఘాభ్యాం నమః य एतावन्तः चभूयाकं चतुर्द्रावितस्त्रे शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि पादाभ्यां नमः अद्य वैतवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषको अहेतु सर्वान् जम्भेन सर्वाः स्याद्धान्यः कवचाय नमः नमो बिल्विने च कवचने नमः श्रुताय च श्रुतजनाय च उपकवचाय नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मिनुषे अधो ये सत्त्वानहं तेभ्यो करन्नमः तृतीयनेत्राय नमः प्रमुञ्जधन्वनस्मभुजोराग्नियोर्ज्यां याश्च देहस्तः परादाभगोपा अस्त्राय नमः य एतावन्तश्चभो महिळल् चेकल य एतावन्तश्चभूयाकं दिशो रुद्रावितस्थिरे शेषाकं सहस्रयोजने धन्वान्दर्मसि दिग्बन्धाय नमः ओं नमो भगवते रुद्रायेति नमस्कारं जपेतो ओं मूर्ध्वे नमः नं नासिकाय नमः मों ललाटाय नमः भं मुखाय नमः
గం కంఠాయ నమః వం హృదయాయ నమః తేం దక్షిణహస్తాయ నమః రుం వామహస్తాయ నమః ద్రాం నాభ్యే నమః యం పాదాభ్యా నమః సజ్జో జాతం ప్రపద్యామి సజ్జో జాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాది భవే భవ స్వమాం భవోద్భవాయ నమః పాదాభ్యా నమః వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రబధనాయ నమః సర్వభూతగమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః ఊరుమధ్యమాభ్యా నమః అఘోరేభ్యో రఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః హృదయాయ నమః తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ముఖాయ నమః ఈశాన సర్వవిద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివం మూర్ధనే నమః అస్య శ్రీ హంసగాయత్రీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఆత్మా ఋషిః పరమా ఆత్మా దేవత అవ్యక్త గాయత్రీ ఛందః హంసగాయత్రీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే హంసగాయత్రీ జపే వినియోగః. హంస అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నది హంస ఇది మన శరీరంలోని నాభి లోపల నాభి పైన ఒక చిన్న స్వరూపంలో కనపడదు, దాదాపుగా ఉంటుంది కానీ కనపడటం కష్టం. అది ఒక చిన్న జ్యోతిగా వెలుగుతుంటుంది, దాన్ని హంస అంటారు. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ యొక్క నాభి ఈ యొక్క గుండె ఉంటుంది కదండి, కొట్టుకుంటుంది కదా, ఎన్నిసార్లు కొట్టుకోవాలో దానికి తెలుసు, అది లెక్క పెట్టేస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ లిఖించిన లెక్క అయిపోగానే ఉన్నంత వరకు అది శివం అన్నమాట. ఈ శరీరం ఆ జ్యోతి ఉన్నంత వరకు ఈ శరీరం శివం. అంటే శివం అంటే మంగళం, శుభం, కళ్యాణం, పర్యాయ పదాలు చాలా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆ సంఖ్య అయిపోయిన తర్వాత అది కాస్త ఆరిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆరిపోతుందో అప్పుడు ఈ శరీరం శివం కాదు, శవం అవుతుంది. అంటే ఆ ఈశ్వరులో ఐక్యమైపోతుంది, కలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఆ హంసని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాము, నేను ఎక్కువ కాలం శ్వాస నిశ్వాసాలు చేయాలి అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం అనమాట. హంస గాయత్రి జపే వినియోగ. హంసాం వినపడుతుంది కదా. హంసాం అంగుష్ఠాభ్యా నమః హంసేం తర్జనీభ్యా నమః హంసో మధ్యమాభ్యా నమః హంసైం అనామికాభ్యా నమః హంసోం కనిష్ఠికాభ్యా నమః హంసః కరతల కరపృష్ఠాభ్యా నమః హంసాం హృదయాయ నమః హంసీం శిరసే స్వాహ హంసోం శిఖాయై వషడో హంసైం కవచాయుహం హంసౌం నేత్రత్రయాయ భౌషడో హంసః అస్త్రాయ ఫడో మూర్ధవస్సురోమితి దిగ్బంధః ధ్యానం. గమాగమస్తం గగనాశూన్యం చిద్రూపం దివిరాపహారం పశ్యామి తే సర్వజనాంతస్తన్నమామి హంసః పరమాత్మరూపం. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవత్సనాతనః త్రిజే దగ్ధాన్ నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేత. హంస హంసః పరమహంసస్సోహం హంసస్సోహం హంసః హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంసః ప్రచోదయాత్. హంస హంస ధియో భూయాత్ హంసో నామ సదాశివః. ఏవం న్యాసమిదం కృత్వా తతః సంపుటమారభేత్ ఇంద్రాదీన్ దిక్షువింద్రస్య ఓం భూర్భువస్సవః. ఓం అం రాధారవింద్రం వితారవింద్రం హవే హవే సుహ వకంసో రవీంద్రో హువేన చక్రం బృహోదమింద్రకు స్వస్తినో మఘవాధాతుంద్రః. సన్నోగ్నేవరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోవజాసీష్టాః యజిష్ఠవనితమసోజాను స్వాద్వేషాం సుపరముద్ధ్యస్మదో అసున్వంత యజమానమిచ్చస్తేన సేద్యాం దుష్కరస్యాన్వేషే అన్యమస్మదిచ్చసాదిత్యా నమో దేవి ఋతుభ్యమస్తు. తత్వాయామి బ్రహ్మణాందమాన అస్తాసాస్తేజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణేహ బోధిభిర్దమానాయ ప్రమోషీః. ఆనో నీద్భిర్చతునీభద్రం సహస్నీ ప్రభుజాహి యజ్ఞం వాయో అస్మిన్ హవిషమాదేశో యూజం పాద స్వస్తి విసదానః. వయగం సోమం వ్రతేతవా మనస్తనుటవిప్రదః ప్రజావంతో సీమహీంద్రాణి దేవీ సుభగా సుపత్నీ తమీశానం జగతస్థస్తు బృహస్పతిో ధియం జన్మమోసే హోమహే వయం పురుషానో యథా వేద సామస ద్రుతే రక్షితా పాయురదబ్ధో స్వస్తయే అస్మే రుద్రామహే నావరదాసరుత్వహత్ యదర్భరహుతో వజోషాః యస్సంజగేస్తు వదేధాయ రుద్రేంద్ర జ్యేష్ఠ అస్మామవంతు దేవాః శివనాభృతే భవాన్ రక్షణా నివేశనే ఇచ్ఛానసమృతపథాః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం శిఖాస్థానే శ్రీరుద్రాయ నమః. వన్నిరసవ్యవాహనరో ద్రేణానికేన బాహిమాగ్నిప్రహిమామాగంసేః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం శిరస్థానే శ్రీరుద్రాయ నమః. శ్వాత్రోస ప్రచేతారో ద్రేణానికేన బాహిమాగ్నిప్రహిమామాగంసేః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం మూర్తిస్థానే శ్రీరుద్రాయ నమః. తథోసి విశ్వేదారో ద్రేణానికేన బాహిమాగ్నిప్రహిమామాగంసేః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం బలాటస్థానే శ్రీరుద్రాయ నమః. ఉసికసి కవీరో ద్రేణానికేన బాహిమాగ్నిప్రహిమామాగంసేః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నేత్రయో స్థానే శ్రీరుద్రాయ నమః. అంఘారసి బంభారీరో ద్రేణానికేన బాహిమాగ్నిప్రహిమామాగంసేః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం
करणयो स्थाने श्रीरुद्राय नमः अवसरसि देवस्वाम्बौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं मुखस्थाने श्रीरुद्राय नमः सिन्धूरसिमां जाली योरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं कंठस्थाने श्रीरुद्राय नमः संदारसि कृशानोरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं बाहुवो स्थाने श्रीरुद्राय नमः परिषद्यो च भौमानोरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं हृदयस्थाने श्रीरुद्राय नमः प्रतक्वाच नमः स्वाम्बौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं नाभिस्थाने श्रीरुद्राय नमः असंवृष्टो च हव्यसो दोरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं कटिस्थाने श्रीरुद्राय नमः अर्धभामा सुभज्योतिरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं ऊरुस्थाने श्रीरुद्राय नमः ब्रह्मज्योतिरसबद्धामारौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं जान्वोस्थाने श्रीरुद्राय नमः अजोऽस्येकमात्रौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं जङ्घयोस्थाने श्रीरुद्राय नमः अभिरसबुद्धियोरौ द्रैणानिकेन बाह्यमाग्निपहि मामामागंसेहि ओं नमो भूतरुद्राय ओं पादयोस्थाने श्रीरुद्राय नमः చెప్పండి అందరూ చెప్పండి త్వగస్థి गतैः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वभूतेषु अपराजितो भवति ततो भूतप्रेत पिशाच बद्ध ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत शाकिनी ढाकिनी सर्प अश्व ज्वरात् उपद्रव अजोपघाताः सर्वे ज्वलन्तं पश्यन्तु मां रक्षन्तु मम सर्वकुटुम्बं रक्षन्तु सर्वलोकानां రక్షంతు. ఇది మహాన్యాసం. ఏమండి ఈ మహాన్యాసంలో పరమేశ్వరుడు ఇప్పుడు మనలో ఉన్నాడు చెప్పారుగా. ఓం ప్రతి దానిలో నమో భగవతే రుద్రాయ అని చెప్పి అన్ని చెప్పేసాగా ఈ శరీరం మొత్తం శివమయం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఈశ్వర స్వరూపం. ఇప్పుడు ఈశ్వరుని తాకొచ్చు. ఇప్పుడు శివ రక్ష రక్ష హర ఓం నమ శివాయ. రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని పరిచయం చేస్తాను. ఆ పక్కన కూర్చున్నవారు దామోదర్ శెట్టి గారు. మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి విశ్వ హిందూ పరిషత్ సామాజిక సమరసత అభియాన్ ప్రముఖ్. ఏదైతే మనం బ్యానర్ కింద నిర్వహిస్తున్నామో దానికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి వారు ప్రముఖంగా ఉన్నారు. నా పక్కన కూర్చున్నవారు మహేష్ అగర్వాల్ గారు. జంతు సంరక్షణకు సంబంధించి ఒక తెలంగాణ కమిటీ ఉంది, దానికి వారు సభ్యులుగా ఉన్నారు. మన కార్యక్రమంలో వారు ఇద్దరు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమానికి సదస్సులుగా ఉండి తెలంగాణ ప్రాంతంలో పని చూస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చి హైదరాబాద్లో భాగ్యనగర్లో మన కోటి సింధు పరిషత్ కార్యాలయం ఉంది, అక్కడ ఉన్నాను ప్రచారకుని. అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి మన విశ్వ హిందూ పరిషత్లో బాధ్యులు ఉన్న పెద్దల్ని పరిచయం చేస్తాను. వేదాంతం నాగేంద్ర కుమారి గారు, గుంటూరు విశ్వ హిందూ పరిషత్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు, లేమల్లెపాడు. అటు తిరిగి నమస్కారం పెట్టాలి. అందరూ కూడా పరిచయం చేసే వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడు. బి ఉమామహేశ్వరి గారు, అలాగే కోదండ భజన మండలి నిర్వాహకురాలు వారు ముగ్గురు నూతకిల్లో ఉంటారు. ఉన్నారండి, ఇక్కడే ఉన్నారు. అలాగే శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంబంధించి గతంలో దుర్గావాణి ప్రముఖ ఉన్నారు, ఇప్పుడు సామాజిక సమరసత పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీకు ముగ్గులు అవన్నీ వారే వేస్తున్నారు. అలాగే
అనకాపల్లి నుంచి కోటపాడు నుంచి జానకమ్మ గారు మన అక్కడ జిల్లా మహిళా ప్రముఖగా పనిచేస్తున్నారు. తర్వాత వెంకటప్పారెడ్డి గారు మన విహెచ్పికి హిందూ పరిషత్కి తెనాలి జిల్లా అధ్యక్షులు తుమ్ములలో ఉంటారు. ఆ విధంగా రోడ్ల మీద ఆ విధంగా 2 కోట్ల మంది శరణార్థులుగా జీవిస్తున్నారు మన భారతదేశంలోనే. అంటే అప్పుడు ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు, సెక్యులరిజం పేరుతో ముస్లింలు ఓట్లు రావేమో, క్రైస్తవులు ఓట్లు రాలేము. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు రక్షణ కోసం. అందుకని వాళ్ళందరికీ కూడా పౌరసత్వం ఇవ్వాలి, రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఓటు హక్కు కావాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరికీ పార్లమెంటులో బిల్లు చేసింది, రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా అయిపోయింది. కాబట్టి అయితే బంగ్లాదేశ్ నుంచి, పాకిస్తాన్ నుంచి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొంతమంది ముస్లింలు చొరబాటు చేసుకొని వాళ్ళు సంపాదించారు మన నాయకులను పెట్టుకొని. కానీ ఈ 2 కోట్ల మంది హిందువులు మాత్రం వాళ్ళు పౌరసత్వం ఇవ్వలేదు. వందే గోమాత్రం. నేను ఇప్పుడు మీకు ఓం నమ శివాయ చెప్తాను. అంటే నా గొంతు పెద్దదా మీ గొంతు పెద్దదా చూద్దాం ఒకసారి. నా చేతిలో మైక్ ఉంది, మీ దగ్గర లేదు. ఓం నమ శివాయ. ఇంకా గట్టిగా రాలే. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. నేను ఇప్పుడు జై శ్రీరామ్ అంటారు, మీరేమంటారు? జై జై శ్రీరామ్ అన్నారు. జై జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. మన భాస్కర్ యోగి గారు చెప్పినట్టు నాకు అవి రావు, ఏమంటారు, ఉపన్యాసాలు, లెక్చర్స్ అవన్నీ రావు. మనము అందరూ కుటుంబం లాగానే కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, అవి మిమ్మల్ని అడతాను, మీదేమని ఉంటే దాన్ని సహాయం చెప్తాను. ఇప్పుడు మన అందరం, అంటే నా తెలుగు అంతా స్పష్టంగా ఉండద్దు, దాన్ని గుర్తించుకోండి. మనందరు ఫ్యామిలీ లాగానే ఉంటాం కదా. అంటే మనకు బంధువులు ఉంటారు, కొంత ఊర్లో ఉంటారు, మన 4 రోజుల నుంచి వాళ్ళు కలవేదానికి 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు వాళ్ళు వచ్చి మన ఇంట్లో ఉంటే ఏమంటాము? ఉండరా బయట వచ్చినావు కదా, ఉండు, వారం రోజులు ఉంటావు, 10 రోజులు ఉంటావు, లేకపోతే ఇక్కడే ఉండిపో అని అంటాం కదా, అవునా కాదా? అదే దొంగోడు వచ్చిందనుకోండి, దొంగని రానిస్తామా? మరి ఏం చెప్తున్నారు మీరు? ఒక నరేంద్ర మోదీ గారు ఇప్పుడు పెట్టిన సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, CAA అంటే మన విడిపోయిన బంధువులు మనకు వాళ్ళు తిరిగి ఇండియాకి వస్తే వాళ్ళకు రేషన్ కార్డు సార్ చెప్పినట్టుగా అన్నీ ఇవ్వాలని కోరికతోని వాళ్ళందరినీ కలుపుతున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కొందరు దుష్ప్రచారం ఏం చేస్తున్నారు, మాకు ఈడికెళ్ళి ఎలుగొట్టేస్తారు. అంటే ఎలుగొట్టు దొంగోడుగా వస్తే ఖచ్చితంగా ఎలుగొడతాం, అది మా హైందవ ధర్మం. నువ్వు మా బంధువులో ఉంటే ఇక్కడ మాకే పూటకు గట్లేదు, మాకే ఉద్యోగాలు లేవు, మాకే టైంకి తిండి దొరకలేదు, మాకే పొలం దున్నడానికి అయితే లేదు, అటువంటి టైంలో దొంగలు రానిస్తారా, మన బంధువులు రానిస్తాం? మరి మీరేం చేస్తారు చెప్పండి? ఇప్పుడు అంత పెద్ద పెద్ద లొల్లీలు నడుస్తున్నాయి, ఏం చేస్తాం చెప్పండి? అది చూడండి, ఖచ్చితంగా మనము CAA, దాని తెలుగులో పౌరసత్వ సవరణ బిల్లో ఏముంది, మన వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కావద్దు, వాళ్ళు మన వాళ్ళే మనతో పాటు పెంచండి. కానీ ఎవరో దొంగచాటుగా వచ్చి మానవంగాలు చేసి, దొంగతనాలు చేసేసి, మటలు చేసినోడిని మనం మనకు కూడా దుష్ప్రచారం అవుతుంది. అది వాళ్ళ అలవాటు మనకు వచ్చే పొరపాటులో మన హైందవ ధర్మంలో ఎక్కడ లేదు, అహింసా పరమో ధర్మ అన్నాం మనం. ఇదొకటి. రెండవది, మీ దగ్గర ఎవరెవరి దగ్గర వాట్సాప్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు చేయొద్దండి. ఫోన్లు కాదు, వాట్సాప్ ఉన్నటోళ్ళే చేయలేపండి. వాళ్ళకి వెళ్ళి మనం బహుమతి ఇస్తాము, భయపడాల్సిన, సిగ్గుపడాల్సిన అందరు ఎవరెవరి దగ్గర నిజంగా చేయలేపండి. వాట్సాప్ లేని వాళ్ళు, మాకు తెలిసిన మటుకైతే మా హైదరాబాద్లో రిక్షా తొక్కే దగ్గర నుంచి ఇంట్లో పని మనుషులు కూడా వాట్సాప్ ఉంటుంది. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే, బయటనే రిసెప్షన్ కౌంటర్ ఉంది, రిసెప్షన్ కౌంటర్ దగ్గర బ్రోచర్లు ఉన్నాయి, ఆ బ్రోచర్ ఫోటోలు తీసుకోండి. మీ గ్రూప్లో, అంటే ప్రతి ఒక్కరు 10 గ్రూపులు 20 గ్రూపులు ఉంటుంది వాట్సాప్లో, వాళ్ళకు దాని ఫోటో తీసుకొని మీరు వాట్సాప్ చేయండి. మేము ఈ ప్రోగ్రాం పోయి వచ్చాము, విశ్వ హిందూ పరిషత్ సామాజిక సమరస్త అభియాన్ వాళ్ళు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు, మేము పోయి వచ్చాం, మీరు కూడా పోయిరండి వీలైనప్పుడు. ఎందుకంటే స్వామివారికి ఇంత పెద్ద అది కూడా
శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రంలో ఇక్కడే ఆ శివాజీ స్వామి వారికి భ్రమరాంబిక అమ్మవారు ఖడ్గాని ఇచ్చారు. అంటే మనకు కూడా అది మనం కూడా శివాజీలాగానే తయారవ్వాలి, ఆ స్ఫూర్తిని ఇచ్చే కేంద్రం ఇది. అందరు మీరు వాట్సాప్లో తీసుకొని మీ గ్రూప్లో వేయండి, మేము పోయొచ్చా మీరు కూడా పోయిరండి అని అడగడంలో తప్పేం లేదు. మీరు కూడా ఒక్కొక్క నలుగురిని మోటివేట్ చేయండి, వెళ్తే మంచిది. కావాలంటే మీకు చేత అయితే, అంటే చేత కాదు కరెక్ట్ వర్డ్, అంటే మీకు వీలైతే ఎవరో ఒకరిని స్పాన్సర్ కూడా చేయండి. మిగతా అన్ని వీళ్ళు చూస్తున్నారు, ఇక్కడ మీరు చూశారు, నిన్న సాయంత్రం వచ్చినట్టున్నారు గుంటూరు రోజుతో నెలలు. అట్లా కూడా మనం ఒక్కొక్కరిని పంపించండి నా ఉద్దేశం. ఎందుకు దాంట్లో వాళ్ళకు వచ్చే పుణ్యంలో ఖచ్చితంగా మీకు కూడా 20-30% వస్తుందని నా క్యాల్కులేషన్. మా సీఏ గారు బయట ఉన్నారు, వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పేటోళ్ళు ఎంత % వస్తుందని. ఖచ్చితంగా అందరి దగ్గర వాట్సాప్స్ ఉన్నాయి, చెయ్యండి. మన వంతు స్వామివారికి చేయండి. యాక్చువల్గా నా సబ్జెక్ట్ ఇది కానే కాదు. నేను తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి గోశాల ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడిని. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ మీద మనం వస్తాం. ఎంతమంది దగ్గర నిజంగా ఉంటే చేయలేపండి, లేకపోతే లేపకండి. ఎంతమంది దగ్గర గోవులు ఉన్నాయి? ఆవులు గోవులు ఎద్దులు. మరి గుంటూరులో అయితే చాలా మంది దగ్గర మస్తు ఎద్దు ఏమంటారు బండ్ల లాగుడు పోటీలకు మస్తు వాడతారు కదా, ఒక్కొక్క 20 లక్షలు 25 లక్షలు. ఆ ఫిరంగిపురంలో ఇప్పుడు అందరు గోవుల్ని పెంచుకోవాలన్నా, గోవుని పూజించాలన్నా? ఎవరెవరు చేయొద్దండి. గోవుల్ని పూజించాలి అనుకునేటోళ్ళు, గోవుని సేవించే మరి ఎందుకు పూజిస్తలేరు? ఎట్లా పూజించాలి దాన్ని? దాన్ని ఎట్లా? ఇప్పుడు దానికి ఒక మార్గం చెప్తాను, మీరు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? దానికి మార్గం నేను చెప్పాలనా? ఒకే ఒక నిమిషం. అంటే గో ఉత్పత్తుల్ని అందరినీ వాడండి. ప్రతి ఒక్కరు సబ్బుల దగ్గర నుంచి ఫినాయిల్ దగ్గర నుంచి ధూపత్తి, ప్రతి ఇంట్లో మనం అగరబత్తీలు వాడతాం, అది ధూపత్తులు వాడండి. ఆ రకంగానే గోసేవ చేసుకోండి. స్వామివారు వస్తున్నారు కాబట్టి నేను ప్రసంగం దీంతో ముగిస్తాను. నేను సాయంత్రం వరకు ఉంటాను ఇక్కడే. ఎవరికైనా గో ఉత్పత్తులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, మీ ఊర్లో కూడా మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే మేము సహకరిస్తాం. ధన్యవాదం. జై శ్రీరామ్. అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఈరోజు ఓం నమ శివాయ కూడా మనం అనుకునాల్సింది. అంతేకాదు నమ శివాయ మంత్రంతో సహా ఈరోజు మహాన్యాసం అనే కార్యక్రమాన్ని మీరు ముగించింది ఇప్పుడిప్పుడే. అయితే దీని ద్వారా మనం అందరం భగవత్ భక్తులమయ్యాం. మనం అందరం హిందువులమే కాదు భగవద్బంధువులం అని కూడా ఆ మాట అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకు భగవద్బంధువులమైనము అనే మాట కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మన ఈ ధర్మంలో ముఖ్యమైనది అందరికన్నా గొప్పది అని అంటున్నాం. గొప్పది అంటే అనే విషయం అందరికీ కూడా తెలియాలి కదా. ఎందుకు గొప్పది మనం చెప్పలేదు. మనం ఎట్లా గొప్పది అంటాం? రూపాయి 10 పైసల కన్నా పెద్దదే. ఎట్లా అంటే దాని విలువ చెప్పాలి కదా. దీని విలువ ఏమిటి అంటే మనిషి యొక్క శరీరము, జీవులు అన్నీ ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో సంబంధమైనవి కదా. పంచభూతాలంటే ఆకాశం ఉన్నది, అదేవిధంగా నీరున్నది, అదేవిధంగా వాయువు ఉన్నది, భూమి ఉన్నది కదా. అంటే వీటి యొక్క సమ్మిళితంతో ఈ ప్రాణం ఉంది అన్నమాట. అంతే. ఈ ప్రాణం లేకపోతే ఇది శరీరమే కాదు కదా. అవునా కదా? అంటే ఈ శరీరాన్ని నిలిపేటువంటి ఒక పంచభూతాలకు జీవికి సంబంధం ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్పినటువంటి ఒక ధర్మాలు, మతాలు అన్నీ ఏమున్నాయంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఏదంటే అదే హిందూ ధర్మం. వాటినే పూజిస్తున్నాం. ఈరోజు అభిషేకం చేస్తే అవే నీళ్ళు కాదండి మేము పోసేస్తున్నాం కదా అని అనుకుంటే సరిపోతుందా? రోజు నది పారుతూనే ఉంది. పుష్కరాలు అప్పుడే మన పుష్కరాల్లో స్నానం చేసి వచ్చి పవిత్రంగా ఉన్నాయి అంటున్నాం కదా. అంటే ఈ విధంగా మనం ఆ విధమైనటువంటి ఒక భావనలోనే ఉన్నది అనమాట. భావననే లేకుండా ఉంటే అందరం అన్నదమ్ములం అనుకుంటే భావనే, అదేవిధంగా భార్యాభర్త అనుకుంటే అదొక భావననే. అంతేగా. అంటే ఈ భావనల మనం చేసేటువంటి విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని పట్ల మనం చేసేటువంటి ఒక ధర్మము, భగవంతుడు వేరే ఉండడు అని వేరే వాళ్ళు ప్రచారం చేసే దాంట్లకు మనకు సంబంధం లేదు. ఎందుకనంటే మనం చెట్టును పూజించడం అంటే ఈరోజు చెట్టు ప్రభుత్వమే చేస్తుంది. నీవు వృక్షో రక్షతి రక్షిత అని అన్ని మీరందరూ కూడా చెట్లు నాటని చెప్పి మనోళ్ళు ఎన్నడో చెప్పి రావి చెట్టుకు వేప చెట్టుకు పెండి వివాహం చేసి కదా ఊర్లో కూడా అందరూ తెలిసి ఉండొచ్చు గతంలో కూడా. అంటే ఏం తెలియని రోజుల్లో కూడా మనోళ్ళు ఏం చేశారు అంటే చెట్లకు కూడా మనము ప్రాణం ఉంటుంది, ఆ ప్రాణవాయు మనకిస్తుంది, దానితోటే మన ప్రాణం కాపాడబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని గోప్యంగా చెప్పడం మనకు జరిగింది. మనం తెలుసుకోక చెట్లకు పూజ చేస్తుందా అన్నారు, పుట్టకు పూజ చేస్తున్నారు అన్నారు.
కానీ అవి ఏమి లేనిది మన యొక్క శరీరం అనేది మన జీవం అనేది ఉండదు అనే విషయం తెలుసు. అందుకొరకే ఈరోజు ఇంత సమయం ఇచ్చినా మనకు మీరందరూ కూడా ఊర్ల సమయానంతా కూడా మీరు కేటాయించుకొని ఇంత దూరం వచ్చాం ప్రయాసపడి. అంటే కారణం ఏంది, మనందరం ఇంతమంది సమూహం ఒక దగ్గర చేరాలంటే, ఇంతమందితో సంబంధాలు పెరగాలంటే, ఇంతమందితోటి మనం ఒకరికి తెలుసుకున్నాలంటే కొంచెం కష్టతరమైనే కదా. అంటే ఈ కార్యక్రమం అనేది లేకపోతే మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంటివి, రాలేకపోతుంది. అందుకొరకు మనం అనేది అంటే ఒక పండుగ కానీ, ఒక వేడుక కానీ, ఒక పెళ్లి కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి, మనం చేసేటువంటి ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాటి ద్వారా మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క కార్యక్రమాల యొక్క విధానాలన్నీ కూడా తెలుపుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ప్రేమను తెలుసుకుంటాం, వాళ్ళ సలహాలు తెలుసుకుంటాం, వాళ్ళ సూచనలు పాటిస్తాం. ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఒక ప్రయోజనం యొక్క ధర్మము ఈ పండుగలు ఎక్కడ కూడా లేవు. ప్రతి పండుగ, సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది కదా, సంక్రాంతి పండుగ వచ్చినప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే వంటలన్నీ కూడా పిండి వంటలు అన్నీ తెలుసు కదా, వేడినిచ్చేటివే తెలుసు కదా మీకంతా కూడా. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా ఏ విధంగా ఉండండి మన వాళ్ళు సూచించారు. మరి ఇంత గొప్పనైనటువంటి యొక్క అంశాలతో కూడినటువంటిది ఇదోలే పండుగలే మనం తింటున్నాం లేని కాదు. మన బెల్లంతో, నువ్వులతో చేసేటువంటి ఒక తిండి పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది మన యొక్క శరీరానికి పుష్టినిస్తుంది, బలం ఇస్తుంది కదా. మరి ఇంత బలం ఇచ్చేటువంటి ఒక పండుగకు ఏ చేయాలో అదే చెప్తున్నాం మనం పొంగల్తో సహా. ఈ రకంగా వాడుకునేటువంటి యొక్క పదార్థాలు, మనం చేసుకునేటువంటి ఒక వస్తువుని ధరించే బట్టలు కూడా మనకు చలికాలంలో ఎలా ఉన్నాయి ఎట్లా ఈ విధంగా కూడా చెప్పింది కదా. అంటే మనకంటాం షోడశోపచార పూజ అని అంటారు. రోజు స్వామిని మనం ఆహ్వానించడం అందరికీ తెలుసు, చాలా మంది కొంతమందికి అని తెలుసు. ఈరోజు సంకల్పంతో చేసిన పూజ మనం ఈరోజు తెలుసుకోవడం, ఈరోజు తర్వాత భగవంతుని మనం రమ్మనడం, మనం లేచినప్పటి నుంచి మొదలుకుంటే మన స్థానపానాలు అయిన తర్వాత మిగతా కార్యక్రమం చేస్తాం కదా. అదే రీతిగా భగవంతుని కూడా మనం పిలిచి ఆవాహన చేసిన తర్వాత, అతనికి కావాల్సినటువంటి నైవేద్యాలన్నీ సమర్పించిన తర్వాత, అర్చన చేసిన తర్వాత అప్పుడు మంగళహారతి ఇచ్చి అప్పుడు మనం భుజించడం జరుగుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, మన కార్యక్రమం జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ యొక్క పండుగతో చేసేటువంటి యొక్క విధి విధానం అంటారు దాని విధి విధానం. అంటే ఏ రకంగా చేయాలి, అభిషేకాలు కూడా ఆ విధంగా చేస్తున్నాం. మనం ఇన్ని రకాలైనటువంటి అభిషేకాలు చేస్తుంటే మనకు వచ్చేటువంటి ఒక ప్రయత్నం, నీళ్లు వస్తున్నాయి కదండి, శివునికి రాయే కదండి అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మన దాంట్లో. ఈ విధంగా చెప్పేటువంటి వాళ్ళని గురించి మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏమిటి, వాళ్ళు మనలో లేని అని చెప్పారా. మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, ఈ ప్రపంచంలో మొట్టమొదలు వేదాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు. వేదాలంటే అందరికీ తెలుసు. ఎన్ని వేదాలని, 4 వేదాలు అని అంటున్నాం కదా. ఈ 4 వేదాల కన్నా ముందు ఏదైనా భాష ఉందా, ఏదైనా రాయబడినటువంటి ఒక లిఖితం ఉందా, లేదు కదా. అన్నప్పుడు అదే మొట్టమొదటి ఆది గ్రంథం కదా. మరి ఆది గ్రంథమే మనలోనే ఉన్నప్పుడు మిగతావన్నీ కూడా దానికి ఏం చేసిన జోడించి ఇది మా దాంట్లోనే ఉంది, మీరు దండుగా, మీరు కావాల్సినటువంటి మతానికి సంబంధం లేదని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. అందుకొరకు అది గ్రహించాలి ఒక మాట. రెండోది, మనం దూరం చేస్తున్న దాన్ని మనం తెలుసుకునాల్సిన రెండో విషయం. మూడవది ఏంటంటే, మనం ఐక్యంగా లేదు మాత్రం ఏ పని రాదు. ఈ రోజు ఇన్ని రకాలైనటువంటి చట్టాలు చేసిందని చెప్పింది కదా, అవి ఎట్లా సాధించబడ్డాయి? ప్రభుత్వం వచ్చిన సాధించి, ఇంతవరకు ప్రభుత్వం లేదంటారా? ఇంతకన్నా క్రితం అప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ఉంది, కానీ ఆ పని చేయగలిగిందా? చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా అర్థం, ఆ రకమైనటువంటి ఒక ప్రభుత్వం, మనకు అవసరమైన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన అవసరాలను తీర్చేటువంటి చట్టాలు చేయగలదు. హర హర శంకర నమ శివాయ, నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ, శివ శివ శంకర నమ శివాయ, గంగాధరాయ శివ గంగాధరాయ, హర హర శంకర నమ శివాయ, గంగాధరాయ శివ గంగాధరాయ. ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి స్వామీజీని పరిచయం చేస్తాను. గౌరవనీయులు శ్రీ 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 శివస్వామీజీ శైవక్షేత్రం ఉంది, వాటికి పీఠాధిపతి, శైవక్షేత్ర పీఠాధిపతి మరియు భారత ధర్మదేవత బిరుదాంకితులు. మన హిందూ పరిషత్తుకి అఖిల భారత
మార్గదర్శక మండలి ఉంది, దాంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. వారు అనేక కార్యక్రమాలు మన గ్రామాల్లో కూడా వచ్చి ఉంటారు, మన కార్యక్రమాల ద్వారా పరిచయం ఉంటారు. అండ్ తాళపాలెంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, మనం కూడా అనేక సార్లు వెళ్ళాం. కాబట్టి వారిని ఈ కార్యక్రమాల గురించి ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాం. దానికి ముందు గోపికృష్ణ గారి పెద్దలని శాలువతో సత్కరించవలసిందిగా, మెమ్మంటోని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. जय श्री राम। बोलो भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां వందే గురు పరంపరా. సనాతనమైన భారతీయ హైందవ సంస్కృతిలో కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది ఋషీశ్వరులు, మునీశ్వరులు, అవధూతలు, సద్గురుల యొక్క ఆశీర్వాదం మనందరికీ లభించాలని ప్రప్రదమైన నమస్కారాన్ని ఆ గురు పరంపర తెలియపరుస్తూ, तप्त चामिकर प्रज्ञा पीनोन्नत पयोधर चतुर्भुजा त्रिनयना बालेन्दुकृत शेखर पद्मोत्पलकला सौम्य वरदाभय पानिका सर्वलक्षण संपन्ना सर्वाभरण भूषित सिद्ध पद्मासनासीन नीलकुंचित मोद्धज. ప్రప్రదంగా మన విశ్వ హిందూ పరిషత్ సామాజిక సమరసతా వేదిక ద్వారా 30 రోజుల పాటు శివపంచాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపించుకుంటూ కలశాభిషేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడము ఎంతో ఆనందదాయకము. మనందరికీ కూడా మంచి మార్గదర్శకాన్ని ఇచ్చే చక్కటి వేదికని ఏర్పాటు చేసి మరింత ఉత్తేజితులుగా మార్చడానికి ఈ కార్యక్రమం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మరొక్కసారి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన ప్రజలందరూ కూడా, భక్తులందరూ కూడా పరస్పరము ఒకరికొకరు పరిచయం పెంచుకోవటానికి, ధర్మానికి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు సంఘట శక్తిగా మారటానికి ఇది చాలా శుభపరిణామంగా ఈ కార్యక్రమానికి పూరుకున్న మాన్యశ్రీ మా భాస్కర్ జీ గారిని మరియు మా గోపి గారిని, మాన్యశ్రీ దామోదర్ గారు, ఇక మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాసనాలతో సముద్రం యొక్క నీరు సూర్యుడి వల్ల గాలి వల్ల ఆవిరిగా మారి మేఘములై సమస్త ప్రపంచము విస్తరించి వర్షించి కొండ సెలయేర్లుగా మారి నదుల పేరుతో పిలువబడుతూ తిరిగి సాగరాన్నే చేరుకుంటాయి విశ్రమించడానికి. చెట్ల గుబుర్లలో ఉన్న గోల నుంచి పక్షులు విహంగయానం చేసుకుంటూ సుదూర ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆహారాన్ని సంపాదించుకుని తిరిగి తమ గూటికే చేరుకుంటాయి విశ్రమించడానికి. ఓ పరమేశ్వర, ఓ శ్రీశైల మల్లికార్జున, సమస్తమైన జీవరాశులు నీ పాదాల నుంచి ఉద్భవించి ఈ సంసారం అనే మాయాచక్రంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతూ అలసిపోయామయ్యా, మమ్మల్ని అక్కున చేర్చుకోవయ్యా అంటూ ఆ శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వాళ్ళకి సహస్ర కోటి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ సమర్పయామి.
నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం ఆచమనం సమర్పయామి రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ భోలా శంకర భగవాన్ की जय नमः పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ ఇందాక దర్శనం చేస్తాం పదకొండు కలిసాలతో చేయండి नमस्ते अस्वाय धायाना तथाय कृष्णवे उहाभ्यामुदे नमो बाहुभ्यान्तवहन्वने हरे हनुमनाय रत्नान्नक्षविष्टदः अधोय विजस्वारस्कन्देहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय परमेश्वराय राजवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे नान्यदिशान्तपतये नमो नमो ऋषेभ्यो सोनाम्बरये नमो नमः सत्सञ्जराय श्रीमते नाम्बरये नमो नमो मुग्धजाय याजनानाम्बरये नमो नमो हरिये शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Amen.